बंधुमातरम पिलामाने आज आम साहित्य क्लास करवा पूर्व क्लास रे आमे लेखकों परिचय पढ़ी आम विषय पढ़ा आम जो विषय पढ़ुचे विषय नाम हूँ कौन ना रोगी सेवा लेखक होती किए ना उदयनाथ षडंगी। उदयनाथ षडंगी ये विषय कौन ना तांको निज जीवन आत्मकाहानी बा निज जीवन गोटे अभूला स्मृति विषय एठारे वर्णना करिसेंती बा लिखिसेंती। चलो पे पढ़ा विषयटी आमर कौन रोगी सेवा पिला माने सेवा होची मनुष्यर परम धर्म। सेवा कले कौन मिले ना मन को आनंद और शांति मिले। यही रचना रे जीवन अनुभव को कौन करचंती ना लेखक एठारे आत्मजीवनी को एठारे वर्णना करचंती। देख गाँ चाटशाली छात्र सान पिला किए ना लेखक लेखक तांको निज विषय एठारे लिखिं जीवन गोटे अभूला स्मृति से अभूला स्मृति को एठारे से कौन करचंदी ना वर्णना करचंदी। गाँ चाटशाली छात्र सान पिला तेणु राति रे बापा पाखे शोले किए ना लेखक सान छोट पिला थिले से बापा पाखे राति रे शुअंती। चाटशाली आसी देखिले बापा दांडपिंडारे तले शोइछंती। से चाटशाली माने कौन ना से आम जमी बर्तमान स्कूल विद्यालय सब जाऊे पढ़ा को से कौन ना स्कूल विद्यालय नाला से चाटशाली को पिला माने कौन करती ना पाठ पढ़ा को जाती। से चाटशाली आसिक देखिले बापा दांडपिंडारे तले शोइछंती। पादरू कौन होची ना रक्त बही जाउची। माटी पिंडा रक्त रे कादुआ भली हो गलानी। एते रक्त बहुची जे सेतेबेले तो समस्तंकर माटी घर कौन हेची ना माटी पिंडाटी कादुअरे माने रक्त रे कौन हेची ना उदा हेकी कादुआ हो जाइछि। बो घर भितरे भाईना दुहे भी नाहंती बोधिवे। सेठी सिलट सेठी रखिदेई तांका पादरे तले बसी पड़िले। रक्त देखि देह झिमझिम हो गलानी। तथापि कांधरे थिबा गामुछा चौथाई गोड़े भिड़ी बांधी देली। गामुछा रक्त हो गला। अल्प समय पर देखिली रक्त बहिबा बंद हो गलानी। ताले कौन हेची ना देखिले लेखक देखिले तांको बो घर भितर अछंती। तांको दुई जण जाक भाईना मध्य घरे नाहंती। से कौन कले ना निजे सेठी तांको बही बस्तानी थोइकी बसी पड़ले। आ रक्त देखिए तांको देह झिमझिम हो जाउ थाए। से कांधे थिबा गामुछा को आनी कौन कले ना रक्त जो रक्त बहुतला से जगार बांधी देले। गामुछा रक्त हो गला। अल्प तापरे किछि समय पर मध्य रक्त बहिबा बंद हो गला। घर भितर बो बाहरी आसी ए अवस्था देखिला। उभय धरी तांको बापा को कौन कलो ना घर भितर नहीं शुआई देलो। बापा बाड़ी भितर काम करुले कौटी ना बाईरे काम करुले। गोटाए भंगा काच पादरे पशि जाई ए दशा घटी अछि। कौन गोटे भंगा काच तांका पादरे पशिगला जहाँफल तांका पादरू रक्त बही जाइछि। डाक्तरखाना दूर रे ग्रामर कौन से लोक डाक्तरखाना सहित सेते परिचित नुहंती। सेतेबेले भी डाक्तरखाना को बेसी लोक जाआंतिनी। गाँ गाँ मानक कौन थांती ना वैद्य थांती। से वैद्य मान ठारू मेडिसिन बा कौन मेडिसिन आनिकी से खाई तार उपचार करथांती रोगर उपचार करथांती। तार समस्तंकर धारणा डाक्तर केवल डाक्तर से समस्त मन धारणा थिला कौन ना केवल कटाकटी करवा ही डाक्तर मानकर काम। कौन से प्रकार रोग वैराग हेले कहीं डाक्तर नाम धरते नहीं। से लोक मान मन कौन धारणा थिला ना डाक्तर मानकर काम होची केवल कटाकटी करवा। सेथिपई रोग वैराग हेले कहीं लोक डाक्तरखाना को बा डाक्तर पाखक जावाको मंगती नहीं। ग्राम रे जड़े वैद्य थांती। ज्वर काश झाड़ा प्रभृति रोग पाई से औषध दियंती। अधिकांश समय रे तांको दुआरे भिड़ जमी रही थाए। सेतेबेले कौन ना गाँ मानक वैद्य थांती। से कौन करथांते ना ज्वर झाड़ा प्रभृति रोग पाई औषध दियंती है। तेतले कौन से ना लोक मैंने डाक्तरखाना को न जाइकी वैद्य निकट को जाती और वैद्य निकट रोग वैराग कौन आनी ना मेडिसिन आणती औषध आणती। केउ रोग पाई केजाणी समय समय रे पिलांग मानक पिठी पाखरे बेकर से चढ़ु दियंती। किए ना वैद्य कौन करती ना कौ रोग पाई जना नहीं कौन करती ना बेले बेले पिला मानक पिठी पाख बेकरे से कौन करती चढ़ु दियंती। चढ़ु माने पिला माने कौन ना लुहा
ରଡ଼କୁ ତତାଇ ଚେଙ୍କ ଦିଅନ୍ତି। ଚେଙ୍କ ଦେବାଟାକୁ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଚଡ଼ୁ। ଗୋଟାଏ ଲୁହା ତତେ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଘା ହୁଏ, ତାହା ଶୁଖିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। ବୈଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ବୈଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନା ଧଇଲା ମାନେ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ବୈଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଏ ଦଶା ଏପରି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ପତର ଛେଚି କଟା ଘାରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ଜୋରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। କ'ଣ କଲେ, ବାପାଙ୍କ କଥା ସାପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ ନା ବୈଦଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ବୈଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବୈଦଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। କହିବା ପରେ ବୈଦ କ'ଣ କଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖକଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆସିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିପଟୁ କିଛି ପତ୍ର ଛେଚି କଟା ଘାରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ଖଣ୍ଡିଏ ମାନେ କିଛି ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଛେଚିକି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଟା ଘାରେ ଦେଇ ମାନେ ସେଇ କଟା ଘାରେ ସେ ଯେଉଁ ଛେଚା ପତ୍ରକୁ ଦେଇକି ଖଣ୍ଡିଏ କନାକୁ ଜୋରେ ଭିଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ବସିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ମୁହଁ ବିକୃତିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଅତି ବେଶୀ ହେଉଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲି। ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ତା ବାପା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଜୋରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଇଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିଲାଗି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଘାକୁ କ'ଣ ବସି କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ହାତରେ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁହଁକୁ ବିକୃତିଆ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେମିତି ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଭଳି ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ ନା ବସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଉଁଶି ଦେଲେ। ବହୁତ ହୁଏ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା ରାତି ସାରା ବସିକି ବାପାଙ୍କ ପାଦକୁ ସେମିତି ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉଁଶି ସେ କ'ଣ ମାନେ ସେଇ ରାତି ଯାକ ସେମିତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରାତି ଯାକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଦକୁ ବା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାକୁ ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ ନା କୋଳ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଦରରେ କହିଲେ, ଯା ଶୋଇପଡ଼। ପରଦିନ ଦୂରରେ ଥାଇ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଲେଖକ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପିଲାଟି ରାତିଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କିପରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ଶୁଣିକି ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର କଥା ଲେଖକ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଲେଖକଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବୈଦଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଏ, ଯତ୍ନରେ କନା ବାନ୍ଧେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୈଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ କଟାଗାରେ ବନ୍ଧି ଦେଇ ଯତ୍ନରେ କନା ବାନ୍ଧିଦିଏ। ଦେଖିଲି ବୈଦ କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ କିଛି ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇ ଛେଚି ତାକୁ ପତ୍ର ପୁଡ଼ିଆରେ ମୋ ହାତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନରୁ ସେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବାଇରୁ କିଛି ଦୁବ ଘାସ ତୋଳି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଛେଚିକି ଲେଖକଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କ୍ଷତ ପାଦରେ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୈଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଘା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୁଖିଗଲା। ପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବହିରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କଟା ଘାରେ ଦୁବ ଛେଚି ଦେଲେ ତା ପାଟିରେ ଚୋବାଇକି ଲଗାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତ ସ୍ରାବ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଶୁଖିଯାଏ। 15 ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଭଲ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଆଉଁଶିବା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼, ପିଠି, ଅଣ୍ଟା ସବୁ ଚିପି ଦେଲା ପରେ ଲେଖକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଘରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଏଥିରେ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହାର ନା ବାପା ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁଶି ଦେଉଥିଲେ।
1927 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଘରେ ଆସି ରହିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା। 10-12 ଦିନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା। ରାତିଦିନ ପାଖରେ ବସି ରହି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲି। ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ। ସବୁଥର କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ସାईଁ, ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲି, ଖାଇଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ନା ସେତେବେଳକୁ 1927 ମସିହା କଥା। ଲେଖକ କ'ଣ ନା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସି ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ବର୍ଷ ନା 72 ବର୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡ଼ା, ମାନେ ଝାଡ଼ା ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି। 10-12 ଦିନ ପୁରାପୁରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ପୁରା ଶଯ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ଶେଯରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହି ଦିନ ରାତି କ'ଣ କଲେ ନା ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବାପା ମନା କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର କରିବାର ଥିବ ଭଗବାନ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯାହା ହବାର ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯାହା କରିବେ ସାହିଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର କରିବାର ଥିବ ତାହାକୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କହିକି ଲେଖକଙ୍କୁ ସିଏ ବହୁତ ବାରଣ କଲେ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଲେଖକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଡାକି ଆଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛିଟା ଉପଚାର ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖକ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖି ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ଔଷଧ କଦାପି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ତାଲିମ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ରୋଗୀ ସେବା କରିବାର ତାଲିମ ସେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥିଲେ। ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲି। ଘନ ଘନ ବିଛଣା ଚାଦର ମଇଳା ହେଉଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଝାଡ଼ା ମଳମୂତ୍ର କରିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଜ ମଇଳା ହେବ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଛଣା ଚାଦର ମଇଳା ହେଇଯାଉଥାଏ। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଛଣା କରି ତାଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଉଠାଇ ଆଣେ। ଲେଖକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଇଳା ବିଛଣାରୁ ଉଠାଇ ନେଇକି ପୁଣି ପରିଷ୍କାର ବିଛଣା ଉପରେ ଶୁଆନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ମଇଳା ବିଛଣାକୁ ପୁଣି ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନ ତମାମ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିଚାଲିଲେ। ମଇଳା ବିଛଣା ସଫା କରିଦିଏ। କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, କାଖ ପାଖରେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଦେହ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି। ଦେହ କ'ଣ ନା ଝଡ଼ିକି ପୁରା କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲାଣି, ସରୁ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ କାଖ ପାଖରେ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉଠାଇକି ଆଣନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଉଠାଇ ଆଣିବାରେ ବା ଟେକାଟେକି କରିବାରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିନଯାକ ତ ପାଖରେ ବସି ରହେ। ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ବୋଉ କି ଭାଇନା ରାତିରେ ସମୟ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଇ ଆସି ପାଖରେ ବସନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିକି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାତି ତମାମ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୋଉ କି ତାଙ୍କ ଭାଇନା ଯଦି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି, ଆସିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆସିକି ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ବସନ୍ତି। ଏଣେ ମୋ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣେ ବାପାଙ୍କର ଟିକିଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଗେ ସେ ମୋତେ ଖୋଜନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଲେଖକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲେଖକ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜନ୍ତି। ଶେଷ 3 ଦିନ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଅଚୈତନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବା କିଛି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, କିଛି କହିପାରିବେନି। ଏହିଭଳି ଚେତା ହରେଇକି ସେ କ'ଣ ହେଲେ ଶେଷ 3 ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଶେଷ 3 ଦିନ କ'ଣ ନା ସେଇ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଭାବରେ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଚେତନା ଆସେ ଅତି ଆଦରରେ ମୋ ମୁହଁରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚେତା ଆସେ
କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋ ମୁହଁରେ ଓ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି ଓ ମୋତେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ରୂପ ଦେଲାବେଳେ ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳ ଢଳ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଚିତ୍ରକରଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଲେଖକ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟତକ ତାଙ୍କର କଟିଛି, ଏହି ସମୟତକ ଏତେ ଅଭୁଲା ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବା ତାଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହନ୍ତି ଢଳ ଢଳ ଆଖିରେ, ସେହି ଢଳ ଢଳ ଆଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଗରେ ନାଚି ଆସୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଚିତ୍ରକରଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ରୂପକୁ ମୁଁ ଅପରୂପ ଛବି କରି ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ା ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଚାଲ ଧ୍ୟାନ କରିବା।